तो विद्यार्थी मित्रों आज आप चर्चा करीशुं उदाहरण नंबर 2 नी। तो उदाहरण नंबर 2 चैप्टर नंबर 3। हवे उदाहरण नंबर 2 नी रकम जे आपेली छे एनी आपणे बात करी लईए। तो उदाहरण 2 नी रकम आ रीते आपेली छे। एक्स अक्षने अनुलक्षीने गति करता वंचाय ने रकम जो ना वंचाती आपणे जो झूम करीए हवे वंचाशे। जुओ एक्स अक्षने अनुलक्षीने गति करता एक पदार्थनुं स्थान एक्स बराबर ए बीटी स्क्वेर है पड़े दर्शाव्यु है। ज्यां ए नी किंमत 8.5 मीटर एटले ज्यां ए देखाय ने त्यां किंमत मूकी देवानी कई 8.5 मीटर और बी नी किंमत 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर है। बी नी किंमत केटली है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर है और टी नु मापन सेकंड में है। समय मापन करेलू है सेकंड में मापन करेलू है। तो टी बराबर 0 समय तेनो वेग केटलो हशे ते शोधवानुं छे और 2 सेकंड और 4 सेकंड वच्चेना गाळा में सरेराश वेग केटलो हशे ते शोधवानुं छे और 2 सेकंडे तत्कालीन वेग पण केटलो छे ए पण आपणे शोधीए। थोडुं वधारानुं उमेरी दीए। 2 सेकंड माटे वेग शोधो। ज्यारे एकलो शब्द वापर्यो ने वेग शोधो એટલે તમારે तत्कालीन वेग ज शोधवानो। ज्यां सरेराश वेग शोधवानो छे त्यां शब्द वापरेलो छे सरेराश एटલું याद राखो। बाकी ज्यारे एकलो शब्द वेग वापरेलो होय ने वेग लख्यो जुओ। ज्यारे एकलो वेग शब्द वापरेलो त्यारे तत्कालीन वेग ज शोधवो पड़े। पण ज्यारे तमने शुं आपेलुं होय के सरेराश वेग शोधो तो ए वखते आगळ शब्द कयो आपेलो छे सरेराश आपेलो छे। तो हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया ध्यान आपो एक्स बराबर शुं आपेल छे ए बीटी स्क्वेर छे। तो आनुं आपणे शुं करवुं पड़े वेग शोधवा माटे विकलन करवुं पड़े अने सरेराश वेग शोधवा माटे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वाळुं सूत्र वापरवुं पड़े। तो सरेराश वेगनुं सूत्र जो वेगनुं सूत्र आवडવું જોઈએ। सरेराश वेग शोधवा माटे कयुं सूत्र आवशे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वाळुं सूत्र आवे। सरेराश वेग माटे कयुं सूत्र आवशे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वाळुं। त्यारे वेग शोधवा माटे सूत्र कयुं आवशे बोलो डी एक्स बाय डी। तो वेग शोधवा माटे डी एक्स बाय डी लेवा पड़े। स्थानांतर अथवा अंतरनुं समयनी सापेक्षमां विकलन करवुं पड़े। सरेराश वेग शोधवा माटे आपणे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लईशुं स्थानांतर भाग्या समयगाळो। आ रीते तमे सूत्रनो उपयोग करी शको। तो हवे આપણે આ દાખલાની શરૂઆત કરીએ। તો જે પહેલાં આપણે નાની સાઇઝ કરી દઈએ ને હા બરાબર ઓકે। તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો શું આપેલું છે। તો સૂત્ર કયું આપે છે બોલો એ એક્સ બરાબર એ વત્તા બી ટી સ્ક્વેર। આ સૂત્ર છે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર। શાનું છે અંતરનું સૂત્ર। टी बराबर 0 समय वेग शोधवानो है। वेग v एटले dx बाय dt शोधवानो है। तो 0 समय वेग v बराबर dx बाय dt शोधवानो है। तो पहला प्रश्ननो आपणे जवाब आपवा माटे अंतरनुं समयनी सापेक्षमां विकलन करवुं पड़े के नहीं। ए नी किंमत तमने आपी दीधी है। ए नी किंमत केटली आपी छे तो ए नी किंमत केटली छे तो 8.5 छे अने ज्यारे बी नी किंमत 2.5 मीटर प्रति सेकंड रेज़ टू 2 छे। आवी किंमतो आपी दीधी छे। तो आ सूत्र जो आपे ने एक्स बराबर ए बीटी स्क्वेर एनु आपणे समयनी सापेक्षमां शुं करवुं पड़े विकलन करवुं पड़े। तो अहीं एक्स बराबर केटला आपेला छे ए वत्ता बीटी स्क्वेर। तो वेग वी बराबर शुं लखीशुं डी एक्स बाय डीटी। ए अचल छे तो अचलनुं विकलन केटલું થાય बोलो तो अचलनुं विकलन 0 वत्ता बी अचल टी स्क्वेरनुं विकलन केटલું થાય बोलो तो घातना नीचे उतारो घातमां 1 નો ઘટાડો करो तो 2t થાય કે ना થાય। घातना नीचे उतारो तो 2t અને t ની કેટલી ઘાત 1 घात। तो आना बराबर शू लखाय 2 बीटी लखाय। बी की किंमत हूँ 2.5 मूकी दूँ तो शू लखाय बोलो 2 गुणिया 2.5 गुणिया टी तो के 5t थाय। तो आ वेग मळे। चलो आ तत्कालीन वेगनुं सूत्र मळे। पण टी बराबर क्या समय 0 समय। तो टी बराबर 0 सेकंड लेता। तो वेग v बराबर 5 गुणिया 0 और 5 गुणिया 0 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड थाय। तो वेग केटलो मळे बोलो 0 मीटर प्रति सेकंड मळे। शुं मळ्युं 0 मीटर प्रति सेकंड। तो आ रीते तमे वेग शोधी शको। त्यां पछी तमने शुं कीधुं बीजा प्रश्न जवाब आपी दઈએ। टी बराबर 2 सेकंड थी टी बराबर 4 सेकंड माटे सरेराश वेग शोधो। चलो टी बराबर 2 सेकंड थी टी बराबर 4 सेकंड माटे सरेराश वेग शोधवानो है। હવે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર ખબર હોવું જોઈએ। સરેરાશ વેગ v બરાબર શું લખીશું ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી।
डेल्टा एक्स એટલે તમને ખબર છે કે x2 - x1 / t2 - t1 તો t2 એટલે 4 છે ને t2 કહેવાય એટલે અહીંયા જો લખીએ તો t2 ની કિંમત 4 t1 ની કિંમત કેટલી તો 2 સેકન્ડ x2 ની કિંમત એટલે જ્યારે t2 ની કિંમત 4 મૂકો ત્યારે x ના સૂત્રમાં તમે t ની જગ્યાએ 4 મૂકો એટલે x2 મળે x ના સૂત્રમાં t ની જગ્યાએ તમે કેટલા મૂકી દો 2 મૂકી દો તો તમને x1 મળે તો અહીંયા x2 કેટલા મળશે બોલો તો આ x નું સૂત્ર છે કે નહીં x ના સૂત્રમાં જો a ની જગ્યાએ a b ની જગ્યાએ b અને t ની જગ્યાએ 4 મૂકો તો 4 નો વર્ગ જો x2 બરાબર a વત્તા b t ની જગ્યાએ આપણે 4 મૂકી દીધું તો 4 નો વર્ગ 16 થાય તો અહીંયા શું લખીશું a વત્તા 16 b થાય આ x2 ની કિંમત મળી x1 ની કિંમત કેટલી મળશે a ની જગ્યાએ b ની જગ્યાએ b પણ t ની જગ્યાએ 2 મૂકીએ તો 2 નો કારણ કે t ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના 2 મૂકો તો અહીંયા આપણને x1 મળે તો x1 બરાબર a 2 નો વર્ગ 4 એટલે 4b આ t2 અને t1 મળી ગયા તો સરેરાશ વેગ v બરાબર શું લખીશું ડેલ્ટા x / ડેલ્ટા t ડેલ્ટા x એટલે x2 - x1 / t2 - t1 x2 ની કિંમત મૂકીએ તો કેટલા તો a વત્તા 16b માઇનસ x1 ની કિંમત a વત્તા 4b / t2 - t1 t2 ની કિંમત 4 t1 ની કિંમત 2 જો આ એ એવડી હશે 16b - 4b 16b આ માઇનસ એટલે બંને માઇનસ થાય ને બે માઇનસ આની સાથે ગુણાય માઇનસ આની સાથે ગુણાય એટલે -4b થાય આ માઇનસ એ થાય તો એ એવડી જાય કે નહીં 16b માંથી 4b જાય તો કેટલા રહે બોલો તો અહીંયા 12b રહેશે ભાગ્યા 4 માંથી 2 જાય તો કેટલા રહેશે 2 રહેશે 12b ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થશે 6b થાય પણ b ની કિંમત કેટલી 2.5 મૂકી દઈએ તો 6 × 2.5 6 દુ 12 0.5 × 6 એટલે 3 12 ને 3 15 થાય તો 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તો આ સરેરાશ વેગ મળે આ રીતે તમે સરેરાશ વેગ શોધી શકો બીજું મેં વધારાની ગણતરી તમને કીધી 2 સેકન્ડ માટે તત્કાલીન વેગ શોધો તો t બરાબર 2 સેકન્ડ માટે તત્કાલીન વેગ શોધવાનો છે તો અહીંયા લખી દઉં છું ત્રીજો પ્રશ્ન t બરાબર 2 સેકન્ડ માટે વેગ શોધો તો વેગનું સૂત્ર આપણી પાસે તૈયાર છે જો વેગનું સૂત્ર કયું છે v બરાબર 5t હતું ને 2bt આ વિકલન કર્યું એટલે 2bt મળે b ની જગ્યાએ આપણે 2.5 મૂકી દીધા એટલે 5t મળ્યું તો આપણને ખબર છે કે v બરાબર 5t માં t ની જગ્યાએ 2 મૂકી દો તો 5 × 2 બરાબર 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તો આ 2 સેકન્ડે મળેલો તત્કાલીન વેગ કહેવાય આ 2 સેકન્ડથી 4 સેકન્ડ વચ્ચે મળેલો સરેરાશ વેગ કહેવાય આ સરેરાશ વેગ છે આ એક્ઝેક્ટ બીજી સેકન્ડે મળેલો તત્કાલીન વેગ કહેવાય આ 0 સેકન્ડે મળેલો t = 0 સમયે મળેલો શું કહેવાય તત્કાલીન વેગ કહેવાય તો આને આપણે સરેરાશ વેગ કહીશું અને આ બંનેને શું કહેવાય તત્કાલીન વેગ કહેવાય તો આવા પ્રકારનો જો દાખલો પૂછાય તો તમને આવડવો જોઈએ ધારો કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરી લઈએ જો આવો જ દાખલો હોય તો તમે શું કરશો તો જો આવો એક દાખલો લઈએ તો કે x બરાબર t3 વત્તા કેટલા છે બોલો 4t² -2t + 5 તો t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ અને પ્રવેગ શોધો જ્યારે એકલો વેગ શબ્દ વાપરેલો હોય ત્યારે તત્કાલીન વેગ શોધવાનો એકલો પ્રવેગ એવો શબ્દ વાપરેલો હોય ત્યારે પણ શું શોધવાનું તત્કાલીન પ્રવેગ શોધવાનો પણ t બરાબર 0 થી t બરાબર 4 સેકન્ડના સમયગાળામાં પદાર્થનો સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ શોધો સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ શોધવાનો છે તો આ દાખલો મસ્ત રીતે તમે સમજી લો એટલે તમને આવડી જશે બધું જ તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ એનો તો t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ અને પ્રવેગ શોધો જો t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે આપણે વેગ અને પ્રવેગ શોધવાનો છે તો x નું સૂત્ર ખબર છે કે x બરાબર કેટલા આપેલા છે t3 વત્તા 4t² -2t + 5 વેગ v બરાબર dx/dt સમયની સાપેક્ષમાં વિકલન કરો t3 નું વિકલન કેટલું થશે તો 3t², 4t² નું વિકલન કેટલું 4, t² નું વિકલન કેટલું તો 2t, -2 × t નું t પ્રત્યેનું વિકલન કેટલું તો 1, 5 નું વિકલન કેટલું તો 0 આના બરાબર જો લખીએ તો 3t² વત્તા 4 × 8t -2 આ વેગનું સૂત્ર મળ્યું હજુ પ્રવેગ શોધવાનું તો પ્રવેગ શોધવા માટે ફરી પાછું વિકલન કરો a બરાબર dv/dt તો જો આવો દાખલો આપણે ગણ્યો તો 3
ટી સ્ક્વેરનું વિકલન કેટલું થશે? તો 2t. ઘાતના નીચે ઉતારો, ઘાતમાં 1નો ઘટાડો કરો તો ટી સ્ક્વેરનું વિકલન 2t. 8 ટીનું ટી પ્રત્યે વિકલન કેટલું? તો 1 -2નું વિકલન કેટલું? તો 0. તો પ્રવેગનું સૂત્ર કેટલું મળશે? તો 3 × 2 = 6 તો 6t + 8. આ પ્રવેગનું સૂત્ર મળે. ચલો આ પ્રવેગનું સૂત્ર મળી ગયું, આ વેગનું સૂત્ર મળી ગયું. ચલો વેગના પ્રવેગના સૂત્રો આપણને મળી ગયા. હવે તમે શું કરશો બોલો? t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ શોધો. તો t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ v બરાબર જો લખીએ તો 3t² + 8t - 2 છે. આપણું સૂત્ર આ છે ને વેગનું, એ વેગનું સૂત્ર મૂકી દીધું. પણ ટીની જગ્યાએ હું 4 મૂકું તો 3, અહીંયા 4નો વર્ગ, 8 × 4 - 2, 4નો વર્ગ કેટલો થાય? તો 16, 16 × 3 = 48, 8 × 4 = 32, -2, 32માંથી 2 જાય તો 30, 48 ને 30 કેટલા થાય? 78 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો 4 સેકન્ડ માટે વેગ આટલો થાય. હવે t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે પ્રવેગ શોધવાનો છે. આપણે પહેલા પ્રશ્ન જવાબ આપવાનો ને, તો t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે પ્રવેગ. પ્રવેગનું સૂત્ર કયું? તો જો પ્રવેગનું સૂત્ર આપણે આવે 6t + 8 વાળું. એ પ્રવેગનું સૂત્ર અહીંયા વાપરીએ તો શું લખાય? 6t + 8. ટીની જગ્યાએ આપણે 4 મૂકી દઈએ તો 4 + 8, 6 × 24, 24 ના 8 કેટલા થશે? 32 થાય કે નહીં? તો 24 ના 8 કેટલા? 32. તો 32 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો પ્રવેગ કેટલો મળશે? 32 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર મળશે. વેગ કેટલો મળશે? 78 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બરાબર. ટીની જગ્યાએ 4 મૂકો તો 6 × 24, 24 ના 8 કેટલા થાય? ભૂલ ન થાય તો 32 થાય કે નહીં? તો 24 ના 8 32. તો 32 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. આટલો પ્રવેગ મળે અને આટલો વેગ મળે. તો આમ t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ અને પ્રવેગ આપણને મળી ગયો. હવે t બરાબર 0 થી t બરાબર 4 સેકન્ડના સમયગાળામાં સરેરાશ વેગ અને પ્રવેગ શોધો. આટલા સમયગાળામાં આપણે સરેરાશ વેગ અને પ્રવેગ શોધવાનો છે. ચલો આટલા સમયગાળામાં આપણે સરેરાશ વેગ અને પ્રવેગ શોધી કાઢીએ. તો જુઓ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ. બીજો પ્રશ્ન આ રીતનો છે. જુઓ t બરાબર 0 થી t બરાબર 4 સેકન્ડના સમયગાળામાં સરેરાશ વેગ તથા પ્રવેગ શોધો. તો આટલા ગાળાની અંદર આપણે સરેરાશ વેગ અને પ્રવેગ જો શોધવો હોય તો શું કરશો બોલો? તો સરેરાશના વેગ અને પ્રવેગ શોધવા માટે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર કયું આવશે? તો Δx/Δt વાળું વાપરવું પડે. અને સરેરાશ પ્રવેગનું સૂત્ર કયું આવે? તો Δv/Δt વાપરવું પડે. સરેરાશ વેગ શોધવા માટે એક્સનું સૂત્ર વાપરો. તો પહેલાં આપણે સરેરાશ વેગ માટે એક્સનું સૂત્ર કયું છે? તો એક્સ બરાબર તો આવું હતું ને, t³ + 4t² - 2t + 5. હવે t1 બરાબર કેટલા લેવાના? તો 0 સેકન્ડ. t1 બરાબર 0 સેકન્ડ મૂકીએ, કારણ કે 0 થી 4 સેકન્ડ માટેની વાત કરીએ ને, તો t1 બરાબર 0 મૂકીએ તો 0નો ઘન + 4 × 0નો વર્ગ -2. હા, તો 2 ટીની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકી દઈએ +5. તો 0નો ઘન એટલે 0, 4 × 0નો વર્ગ એટલે 0, 2 × 0 એટલે 0 બરાબર 5 મીટર. સોરી, x1ની કિંમત આપણને મળી ગઈ. શેની કિંમત મળી? x1ની કિંમત મળી. તો x1ની કિંમત 5 મીટર મળી. ચલો ખબર પડી. और t2 बराबर के लीए 4 सेकंड 4 सेकंड लीए त्यारे शू मळशे x2 मळे तो ए t नी जगह 4 मूके तो 4 नो घन वत्ता 4 गुणिया 4 नो वर्ग 2 गुणिया 4 वत्ता 5 चलो आ बधा सरवाळो 4 नो घन केटलो थाय 16 × 64 थाय 4 गुणिया 4 गुणिया 4 એટલે 64 4 નો વર્ગ 8 सॉरी आ 4 નો વર્ગ 16 16 गुणिया 4 એટલે 64 माइनस 4 दूना 8 वत्ता 5 64 दूना 128 128 में 8 जाए तो के 120 120 में 5 उमेरे तो 125 x2 की कीमत के मळी 125 मीटर मळी। चलो x1 ने x2 मळी गया तो सरेराश वेग केटलो मळशे तो सरेराश वेग v बराबर शुं लखीशुं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 की कीमत केटली छे जुओ x2 की कीमत 125 125 माइनस 5 t2 माइनस t1 t2 की कीमत केटली है तो 4 4 ओछा 0 125 में 5 जाए तो के 120 120 भाग्या 4 4 तरी 12 એટલે 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आम 0 सेकंड थी 4 सेकंड जेटला समयगाळा दरमियान सरेराश वेग जो शोधीए तो सरेराश वेगनी किंमत केटली मळे छे बोलो तो सरेराश वेगनी किंमत आपणे केटली मळे छे तो सरेराश वेगनी किंमत
30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળે છે। હવે સરેરાશ પ્રવેગ માટેની વાત કરીએ તો સરેરાશ પ્રવેગ શોધવા માટે સૂત્ર કયું છે? તો ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા ટી છે। ડેલ્ટા વી એટલે વેગનું સૂત્ર યાદ કરો। વેગનું સૂત્ર આપણે મેળવ્યું હતું જ્યારે આ એક્સનું તમે વિકલન કર્યું એટલે સૂત્ર કયું મળ્યું હતું? ટી ઘનનું વિકલન કરો તો 3t², 4t² નું વિકલન કરો તો કેટલા મળશે બોલો? 8t, અને -2tનું વિકલન કરો તો -2, અને +5નું વિકલન કરો એટલે 0। તો આ વેગનું સૂત્ર મળ્યું હતું। t1 બરાબર કેટલા લેવાના? 0 સેકન્ડ। અહીંયા ટીની જગ્યાએ હું 0 મૂકું ત્યારે જે મળે તેને v1 કહેવાય। તો v1 બરાબર કેટલા મળશે? 3 × 0 નો વર્ગ, 8 × 0 - 2, આ તો 0 થઈ જશે એટલે આના બરાબર કેટલા મળશે? -2। t2 બરાબર કેટલા લઈશું? 4 સેકન્ડ। તો એ વખતે જે મળે એને v2 કહીશું। તો 3 × 4 નો વર્ગ, 8 × 4 - 2, 3 નો વર્ગ કેટલો થાય બોલો? સોરી 4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16, 16 × 3 = 48, 8 ચોગા કેટલા? 32, બરાબર? 8 ચોગા 32 - 2, 32 માંથી 2 જાય તો કેટલા રહે? 30, 48 + 30 એટલે કેટલા થાય? 78 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। ચલો v2 મળી ગયા। સરેરાશ પ્રવેગ શોધવા માટે સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર શું લખીશું? ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા ટી વાળું સૂત્ર વાપરીએ તો શું લખાય? v2 - v1 અપોન t2 - t1। v2ની કિંમત 78, માઇનસ v1ની કિંમત -2, t2ની કિંમત કેટલી? 4, ઓછા t1ની કિંમત 0, 78 અને 2 કેટલા? 80, 80/4, અને 80/4 બરાબર 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ²। આ જે મૂલ્ય મળ્યું એ સરેરાશ પ્રવેગનું મળ્યું। શું મળ્યું? સરેરાશ પ્રવેગનું। આ જે મૂલ્ય મળ્યું એ સરેરાશ વેગનું મળ્યું। શું મળ્યું? સરેરાશ વેગ। તો આ રીતે સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ જો શોધવાના હોય તો તમે આ રીતે શોધી શકો। તો આવો જો દાખલો પૂછાય તો તમને આવડવો જોઈએ, બરાબર? સરેરાશ વેગ પ્રવેગ શોધવાનું કીધું હોય, તત્કાલીન વેગ પ્રવેગ શોધવાનું કીધું હોય, આ જ દાખલો છે। રકમ આની આ જ રાખું છું, ખાલી અહીંયા સૂત્ર બદલી કાઢું છું। ચલો આ સૂત્રની જગ્યાએ હું આવું લખી દઉં, t² - 2t + 5 આવું એક સૂત્ર છે। આ સૂત્ર માટે t બરાબર 4 સેકન્ડ માટે વેગ અને પ્રવેગ શોધવાનો, t બરાબર 0 થી 4 સેકન્ડના સમયગાળા દરમિયાન પદાર્થનો સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ શોધવાનો। તો એમાં તો વિડીયો ફરીથી જોવાનો, 1-2 વખત જોવાનો, ના ખબર પડે તો શું કરવાનું? કોલ અથવા વિડીયો કોલ અથવા મેસેજ લખીને મને કહેવાનું કે આમાં ખબર પડતી નથી। તો આ દાખલો આ જે નવું સૂત્ર આપ્યું ને એ નવા સૂત્ર માટે આપણે દાખલો હોમવર્કમાં આપીએ છીએ। તો આટલું કામ તમારે જાતે કરી દેવાનું। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આની સાથે ઉદાહરણ 2 પૂરું થાય છે। હવે જો ઉદાહરણ નંબર 3, કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને અચળ પ્રવેગી ગતિના ગતિ સમીકરણો મેળવો। અચળ પ્રવેગી ગતિના ગતિ સમીકરણો મેળવવાના છે। તો જો ગતિ સમીકરણ આપણે સાઈડમાં લખી દઈએ તો એક સમીકરણ ખબર, d બરાબર v0t + 1/2 at², જ્યાં d એ સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન। અંતિમ સ્થાનમાં x હોય, પ્રારંભિક સ્થાન x0 હોય તો dની જગ્યાએ તમે x - x0 લખી શકો। તો આવું સૂત્ર પણ મળે, x - x0 બરાબર v0t + 1/2 at²। અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન બરાબર સ્થાનાંતર d કહેવાય। તો d બરાબર v0t + 1/2 at² અથવા તો આ રીતે લખો, x - x0 બરાબર v0t + 1/2 at²। તો અચળ પ્રવેગી અથવા તો નિયમિત પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ કહેવાય। અચળની જગ્યાએ કયો શબ્દ વાપરેલો હોય? નિયમિત શબ્દ પણ વાપરેલો હોય તો એનું એ જ કહેવાય। અચળ પ્રવેગી ગતિની જગ્યાએ કયો શબ્દ વાપરેલો હોય બોલો? નિયમિત પ્રવેગી એવો જો શબ્દ વાપરેલો હોય તો એનું જ વિધાન કહેવાય, યાદ રાખજો। તો આવું એક સમીકરણ મેળવવાનું છે। બીજું સમીકરણ આવું તમને ખબર છે, v બરાબર v0 + at, જ્યાં v અંતિમ વેગ, v0 પ્રારંભિક વેગ છે, અચળ પ્રવેગ એ છે અને સમયગાળો t છે। અને ત્રીજું સૂત્ર કયું? તો v² - v02 બરાબર 2ad। dની જગ્યાએ તમે x - x0 લખી શકો એટલે આવું લખાય, 2a x - x0। તો એક ત્રીજું સમીકરણ આ છે। તો આ 3 સમીકરણો આપણે કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીએ એટલે કલનશાસ્ત્ર, કલન, સંકલનમાંથી સ કાઢી દીધો એટલે કલન એટલે સંકલન કરીને, શું કરીને? સંકલન કરીને તમારે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો મેળવવાના છે। તો સંકલન કરીને જો અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો મેળવવાના હોય તો તમને ખબર છે કે પ્રવેગ એ બરાબર dv/dt લખાય। તો આપણે ધારી લઈએ, પહેલાં એક કામ કરીએ, ધારી લઈએ, ધારો કે
ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયે કણનું સ્થાન x0 તથા પ્રારંભિક વેગ v0 છે. આ v0 લેવાના ને એટલે ધારી લઈએ. અને t બરાબર t સમયે કણનું સ્થાન x લઈએ, કણ x સ્થાને છે, તથા વેગ v છે. આવું આપણે ધારી લીધું. તો આપણે કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે અહીંયા ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયે કણના સ્થાનને આપણે x0 વડે દર્શાવીએ તથા પ્રારંભિક વેગના v0 વડે દર્શાવી દઉં. ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કણના સ્થાનને આપણે x વડે દર્શાવીએ અને વેગના v વડે દર્શાવી દઈએ. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, શું કરવાનું છે બોલો? તો સંકલનનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ સૂત્રો મેળવવાના છે. આ બધા સૂત્રો મેળવવાના, સંકલનનો ઉપયોગ કરીને આ સૂત્રો મેળવવાનો છે, એટલું યાદ રાખો. તો ચલો સંકલનનો ઉપયોગ કરીને સૂત્ર મેળવવાના હોય તો આપણે શું લખીશું? a બરાબર dv/dt. આ તો આપણને ખબર જ છે. તો પછી dv બરાબર a dt લખાય કે નહીં? જ્યાં એ અચળ પ્રવેગ છે તો અહીંયા લખી દઉં તથા અચળ પ્રવેગ એ છે. તો જો બંને બાજુ સંકલન કરી દઈએ. અહીંયા સંકલન કરતો આ બાજુ સંકલન થશે. સંકલન ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરવાનું? તો પ્રારંભિક વેગથી અંતિમ વેગ સુધી. તો પ્રારંભિક વેગ કેટલો? તો v0. અંતિમ વેગ કેટલો? તો v. તો સમય જો પ્રારંભિક સમય કેટલો? તો 0. અંતિમ સમય કેટલો? t. તો અહીંયા લિમિટ મૂકીએ તો શું થશે? 0 થી t. અહીંયા dv હોવાથી વેગની લિમિટ મૂકવાની, અહીંયા dt હોવાથી સમયની લિમિટ મૂકવાની. કઈ લિમિટ મૂકવી એ તમને આવડવું જોઈએ સંકલનની અંદર. dv v છે એટલે v ની લિમિટ મૂકવાની. તો v નો પ્રારંભિક વેગ v0 એટલે અધર સીમા v0, ઉર્ધ્વ સીમા v. ખબર પડી કે ના પડી? કેમ v0 થી v લીધા? dv છે એટલે આ વેગના પ્રત્યે સંકલન છે. dx હોય તો x પ્રત્યેનું સંકલન યાદ છે ને, dy હોય તો y પ્રત્યેનું સંકલન, dt હોય તો t પ્રત્યેનું સંકલન. હવે dv હોય તો v પ્રત્યેનું સંકલન છે એટલે v0 થી v લેવું પડે. ખબર પડી કે ના પડી? આપણે સંકલનનું તમને લાસ્ટ ટાઈમ સમજાવ્યું હતું ને, એનો હવે જો ઉપયોગ થાય છે. હવે એ રીતે અહીંયા એ તો અચળ છે, અચળ તો બહાર મૂકી દેવાય, પણ અહીંયા dt હોય તો t પ્રત્યે સંકલન કરવું પડે. તો અહીંયા tની લિમિટ મૂકવી પડે. શરૂઆતનો સમય કેટલો? 0, ત્યારે વેગ v0. સમય t ત્યારે વેગ v. તો અહીંયા t 0 એ v0 હોય તો અહીંયા 0 ની સામે v0 અને t ની સામે v. ખબર પડી કે ના પડી? અને dt હોય તો અહીંયા સમયની લિમિટ લેવાની. ઓકે, ખબર પડશે? હવે જો સંકલનના તમે માસ્ટર છો, dvનું સંકલન કેટલું થાય? v થાય કે નહીં? લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી આવશે? v0 થી v. અહીંયા એ અચળ છે. dtનું સંકલન કેટલું થશે? તો dtનું સંકલન t. લિમિટ કેટલું આવશે? તો 0 થી t. કિંમત મૂકો, ઉર્ધ્વ સીમાની કિંમત મૂકો તો v ની જગ્યાએ v મૂકો તો v, માઇનસ v ની જગ્યાએ v0 મૂકો તો v0. અહીંયા a ની જગ્યાએ a, t ની જગ્યાએ t મૂકો તો t, t ની જગ્યાએ 0 મૂકો તો 0. તો આના બરાબર જો લખીએ તો v માઇનસ v0 બરાબર a ઇન્ટુ t એટલે at. તો આના બરાબર જો લખીએ તો v બરાબર શું લખીશું? v0 પ્લસ at લખાય. આ v0 ના બાજુ લાવો તો v બરાબર v0 પ્લસ at થાય. તો આવું આપણે થિયરીમાં ભણી ચૂક્યા. ખબર છે ને, પેલું ક્ષેત્રફળ દોર્યું હતું ને એના પછી આપણે આવું વેગનું સૂત્ર મેળવ્યું હતું. સરેરાશ વેગ બરાબર સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર તત્કાલીન પ્રવેગ એ રીતે શોધ્યું હતું ને. તો અહીંયા સંકલનનો ઉપયોગ કરીને એટલે કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે મેળવી દીધું v બરાબર v0 પ્લસ at. ચલો પહેલું ગતિ સમીકરણ મળી ગયું. તો આ નંબર 1. હવે જો વેગ v બરાબર શું લખીશું? dx/dt લખીશું. તો પછી dx બરાબર શું લખાય? v dt લખાય કે નહીં? હવે જો હવે સંકલન કરતા તો dxનું સંકલન કરીએ એટલે x પ્રત્યેનું સંકલન. તો એની લિમિટ કઈ આવશે? તો શરૂઆતમાં x0 થી ક્યાં સુધી? x સુધી. અહીંયા આપણે લખ્યું છે શરૂઆતમાં t = 0 સમય સ્થાન x0, t = t સમયનું સ્થાન x છે. તો આ સ્થાન dx એટલે સ્થાન બતાવે છે. તો x0 થી x. તો સામે અહીંયા v dt. અહીંયા v ની જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂકી દઈએ કે તો v0 અહીંયા dt છે ને એટલે v ની કિંમત મૂકી દો. v ની કિંમત v0 પ્લસ at લખાય કે નહીં? તો ઇન્ટિગ્રેશન x0 થી x અહીંયા dx અને v ની જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂકી દઈએ કેટલી? તો v0 પ્લસ at ઇન્ટુ શું લખીશું? dt. ચલો ખબર પડી ને? તો હવે dt છે તો dt ની લિમિટ અહીંયા આપણે લખી દે 0 થી t થશે. dt ની લિમિટ તો dt હોવાથી અહીંયા dt ની લિમિટ મૂકવાની, અહીંયા dx હોવાથી x ની લિમિટ મૂકી તો અહીંયા 0 થી t ની લિમિટ આવશે. t એ સ્થાન x, 0 એ સ્થાન x0 એવું પહેલાં આપણે લખેલું જ છે. ચલો ખબર પડી કે નહીં? હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો, આવું આપણને આગળનું એક સ્ટેપ ફરી લખી દઉં. જો x0 થી x
અહીંયા dx આ dx છે હો, એ આગળના સ્ટેપમાં જે લખ્યું ને આ dx છે યાદ રાખજો. અને અહીંયા આપણે લખી દઈએ 0 થી t v0 પ્લસ at ઇન્ટુ dt. dxનું સંકલન કેટલું થશે? x લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી? x 0 થી x. v0 અચળ છે એની સાથે 1 ગુણાયેલું તો 1નું tની સાપેક્ષમાં કેટલું થાય? t વત્તા એ અચળ tની અહીંયા 1 ઘાત છે તો ઘાતમાં વધારો કરો તો tની 2 ઘાત વધારેલી ઘાત વડે ભાગો તો 2. પણ જો નિયત સંકલન હોય તો સ્વેર અચળ આવશે નહીં, પણ લિમિટ આવે. લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી આવશે? તો 0 થી t સુધી. તો જો v0 અચળ 1 સહગુણકમાં હોય તો 1નું સંકલન કેટલું? તો t વત્તા એ અચળ tનું સંકલન કરીએ તો tની કેટલી ઘાત થશે? 2 ઘાત ભાગ્યા 2. લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી આવે? તો 0 થી t સુધી આવે. કેટલી આવે? 0 થી t. હું xની જગ્યાએ x મૂકું અને xની જગ્યાએ x0 મૂકું તો xની જગ્યાએ x મૂકું તો x માઇનસ x0. હું tની જગ્યાએ t મૂકું તો શું લખાય? v0t. tની જગ્યાએ t મૂકું તો at²/2. આ ઉર્ધ્વસીમાની કિંમત મૂકી. tની જગ્યાએ વધે tt મૂકી દીધા, પછી ઉર્ધ્વસીમાની કિંમત મૂકી દીધા, પછી માઇનસ. હું tની જગ્યાએ 0 મૂકું તો શું લખાય? આ tની જગ્યાએ 0 મૂકું તો આખું પદ 0. અહીંયા tની જગ્યાએ 0 મૂકું તો આખું પદ 0. ખબર પડી ને? tની જગ્યાએ હું 0 મૂકું તો v0 × 0 એટલે 0. tની જગ્યાએ 0 મૂકું તો અહીંયા શું થશે? 0. 0 વત્તા 0 એટલે 0. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? x માઇનસ x0 બરાબર અહીંયા જો લખીએ તો v0t વત્તા 1/2 at². અને આ તો 0 થઈ ગયા. x માઇનસ x0ની જગ્યાએ તમે dA લખી શકો તો d બરાબર શું લખીશું? v0t વત્તા 1/2 at². ચલો ખ્યાલ આવી ગયો સુધી? તો d બરાબર v0t વત્તા 1/2 at². આ બીજું સમીકરણ મળ્યું. અથવા તો x માઇનસ x0 બરાબર v0t વત્તા 1/2 at². આમ લખો તોય ચાલે, આમ લખો તોય ચાલે. x માઇનસ x0ની જગ્યાએ આપણે d લખી દીધા. આ x0ને તમે આ બાજુ લાવો તો આવું પણ લખાય. x બરાબર x0 વત્તા v0t વત્તા 1/2 at². આ x0નું પાડીને આપણે આ બાજુ લાવી દઈએ. ચલો ખ્યાલ આવી ગયેલા સુધી? કોઈને કન્ફ્યુઝન છે આમાં? તો આટલી તમને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યાર પછીની જો વાત કરીએ તો ત્રીજું સમીકરણ આપણે મેળવીએ તો પ્રવેગ a બરાબર અહીંયા આપણે શું લખીએ છીએ? dv/dt. તો પ્રવેગ a બરાબર dv/dt લખો ને, એની જગ્યાએ હું નવી સ્ટાઇલમાં લખું છું a બરાબર dv/dx અને અહીંયા આપણે લખી દઈએ dx/dt. આવું એ લખાય. હું dx વડે ભાગી દીધા, અહીંયા dx વડે ગુણી દીધા. લખાય કે ના લખાય? તો a બરાબર dv/dt તો તમને ખબર જ છે. તમે શું કર્યું? dx વડે ભાગ્યા ને dx વડે ગુણ્યા. ठीक है, dx उड़ी गया એટલે dv/dt થઈ જાય કે નહીં? પણ dx/dt એટલે અંતરનું સમયની સાપેક્ષમાં વિકલન એટલે વેગ કહેવાય કે નહીં? તો પ્રવેગ a બરાબર શું લખાય બોલો? dv/dx અને dx/dt ની જગ્યાએ આપણે શું લખી દઈએ? વેગ v. dx/dt કારણ કે આપણે લખી દઈએ કારણ કે dx/dt બરાબર તો વેગ v કહેવાય કે નહીં? તો dx/dt ની જગ્યાએ આપણે વેગ v લખી દીધો. તો પછી પ્રવેગનું સૂત્ર આવું પણ લખાય v × dv/dx. લખાય કે ના લખાય? હવે પ્રવેગનું સૂત્ર આપણને આવું મળે ને તો જોજો અહીંયા પ્રવેગ તો અચળ છે, અચળ પ્રવેગ કીધી છે એટલે તો અહીંયા લખી દો × dx બરાબર v × dv. આ dx ના બાદ લઈ જાઓ તો a × dx તો v × dv. હવે સંકલન કરતા ખબર ના પડી તો ફરી એકવાર બોલી દઉં. જો પ્રવેગનું સૂત્ર આ તો ખબર ને dv/dt મેં શું કર્યું? dx વડે ભાગ્યા dx વડે ગુણ્યા. આ dxની નીચે આ dt લખી દીધા, આ dv લખી દીધા, આ dt લખી દીધા, dx લખી દીધા. પણ dx/dt જગ્યાએ તો વેગ v લખાય તો પ્રવેગ a બરાબર v × dv/dx. હવે હું જો શું કરું છું? આ a તો છે ને dx ના બાદ લઈ જાઉં તો a dx, આ v તો છે ને આ dv. ચલો બરાબર ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે શું કરી દઈએ? સંકલન કરી દઈએ. ચલો સંકલન કરીએ તો શું થાય બોલો? તો સંકલન કરીએ. ચલો સંકલન આ રીતે સૂત્ર હતું ને a dx v dv. સંકલન બરાબર. પણ અહીંયા dx હોય તો xની લિમિટ લો તો કેટલું? x0 થી x. જ્યારે x0 હોય ત્યારે વેગ અહીંયા જો dv લખવાનું તો v0 થી v. જ્યારે સ્થાન x0 હોય ત્યારે વેગ આપણે v0 ધાર્યો છે, યાદ છે ને? અહીંયા ક્યાંક આપણે લખી દઉં ને સ્થાન x હોય ત્યારે વેગ કેટલો લીધો? જો આ લખ્યો
સ્થાન x0 ત્યારે વેગ v0, સ્થાન x ત્યારે વેગ v છે ને, એ જ લખી દીધું અહીંયા આપણે. તો x0 થી x એ dx બરાબર v0 થી v dv. એ અચળ છે તો સાચવીને આપણે બહાર મૂકી દઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન x0 થી x dx, કારણ કે અચળ પ્રવેગી કીધી છે એટલે સંકલનની બહાર. અચળ હોય એ સંકલનની બહાર જાય, બાકી બહાર જાય નહીં. તો અચળ પ્રવેગી છે, નિયમિત પ્રવેગી ગતિ છે એટલે એને બહાર કાઢી દેવાય, પણ આ વીને બહાર કઢાય ના કઢાય, કારણ કે ડીવી છે એટલે વીને બહાર ન કઢાય, કારણ કે અચળ નથી. એનું મૂલ્ય v0 થી v સુધી જાય છે એટલે બદલાય છે મૂલ્ય. v0 થી v તરફ જાય છે ને એટલે બદલાય છે, એને આપણે બહાર મૂકી શકીએ નહીં. પણ વીનું સંકલન કરીએ તો ઘાતમાં શું કરે? વીની એક ઘાત છે ને તો ઘાતમાં વધારો કરો, વધારેલી ઘાત વડે ભાગો. dxનું સંકલન કેટલું થાય? x થાય. dtનું t થાય, બરાબર. ડીવાયનું y થાય. એવું મેં તમને સમજાવ્યું હતું ને આગલા લેક્ચરમાં. તો એનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરી લઈએ. તો આ એ dxનું સંકલન કેટલું થશે? x. લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો x0 થી x. dxનું x, x0 થી x. ચલો ખબર પડી કે ના પડી? એ રીતે જુઓ, વીનું કેટલી ઘાત? તો વીની કેટલી ઘાત થાય? એક ઘાત છે તો બે ઘાત થાય કે ના થાય? ઘાતમાં વધારો કરી દીધો અને એના બે વડે ભાગી દીધા. તો અહીંયા કેટલા? v0 થી v. હવે આપણે કિંમત મૂકીએ. જુઓ તો એ અહીંયા xની જગ્યાએ x મૂકો તો શું લખાય? x. અને xની જગ્યાએ x0 મૂકો તો x0. અહીંયા 1/2 બહાર કાઢી દઉં છું, પણ vની જગ્યાએ v મૂકું તો શું લખાય? v². vની જગ્યાએ v0 મૂકું તો પહેલાં ઉર્ધ્વ સીમાની કિંમત મૂકી એટલે v². હવે અધર સીમાની કિંમત મૂકો, માઇનસ કરીને અહીંયા લખી દઈએ તો v0². આ 2 ના બાજુ લઈ જાઓ તો શું લખાય? બોલો, 2a x માઇનસ x0. આ 2 આ બાજુ ગુણાકારમાં આવે કે ના આવે? તો 2a x માઇનસ x0 બરાબર શું લખીશું? v² માઇનસ v0². x માઇનસ x0ની જગ્યાએ તમે d લખી શકો. d લખો તો આવું લખાય 2ad બરાબર v² માઇનસ v0². તો આવું આપણને અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેનું ગતિ સમીકરણ ત્રીજું એ મળી ગયું કે નહીં? તો અહીં આપણે કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો, સંકલનનો ઉપયોગ કરીને અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેના શું મેળવ્યા? ગતિ સમીકરણો મેળવ્યા. તો આ દાખલો એક અગત્યનો છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, તૈયાર કરી દેવાનો. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કહેવાય. કેવું એક્ઝામ્પલ કહેવાય? બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 લઈએ. ઉદાહરણ નંબર 4ની રકમ જુઓ. એક બહુમાળી મકાનના ટોચ પરથી એક દડાને શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં એટલે કે ઉપરની તરફ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે. ઉપરની તરફ ફેંકવામાં આવે છે. દડો જે બિંદુએથી ફેંકવામાં આવે છે તેની જમીનથી ઊંચાઈ કેટલી છે? તો 25 મીટર છે. તો બહુમાળી મકાનની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો જમીનથી 25 મીટર છે એવું કીધું છે. હવે દડો કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચે તે શોધવાનું. તો જમીનથીની ઊંચાઈ શોધવાની છે. જમીનથી કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચે તે શોધો. દડો જમીનને અથડાય તે પહેલાં કેટલો સમય લાગે છે તે શોધવાનું છે. અહીંયા ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલો લેવાનો છે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર લો. તો આખી રકમ પહેલાં આપણે વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ. તો આ રકમમાં શું કહેવા માગે છે આપણે સમજી લઈએ. તો શું કીધું છે તમને? તો જો એક બહુમાળી મકાન છે. શું કીધું છે? એક બહુમાળી મકાન છે. આવી એક ઊંચાઈ છે, અથવા 20-25 મીટર ઊંચાઈનું મકાન આપેલું છે. આ મકાનની છત ઉપરથી એક દડો ફેંકવામાં આવે છે. આની ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? 25 મીટર આપેલી છે. જમીનથી આની ઊંચાઈ 25 મીટર છે. તો જમીનથી આની છતની ઊંચાઈ કેટલી થઈ? 25 મીટર થઈ ને. અને અહીંયા કોઈ એક વ્યક્તિ ઊભો છે ને, અહીંથી એ બોલ ફેંકે છે. બોલ ફેંક્યા પછી એ આમ જમીન ઉપર આવે. તો અહીંથી ફેંકીએ ત્યાંથી જમીન સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી લાગતો સમય, અહીંથી મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે તેના માટે લાગતો સમય આપણે t1 લઈએ. પછી ઊંચાઈથી જ્યારે નીચે આવે ત્યારે લાગતો સમય t2 લઈએ. તો કુલ સમય t બરાબર t1 વત્તા t2 થાય. તો અહીંથી જ્યારે બોલને ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે અને મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે તેના માટેનો તમારે પહેલાં શું શોધી કાઢવો પડે? સમય શોધી કાઢવો પડે. આટલેથી આટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે તે માટેનો સમય શોધવો પડે. આટલેથી આટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એ ઊંચાઈ આપણે શોધવી પડે, કારણ કે કુલ ઊંચાઈ જમીનથી કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચે છે એટલે આ ઊંચાઈ પણ તમારે શોધવી પડે. હવે સરળતા ખાતર આના હું બિંદુ એ વડે દર્શાવી દઉં. ઊંચાઈએ પહોંચે તેને બિંદુ બી વડે દર્શાવીએ અને જમીને ફરી પાછો આવે એને બિંદુ સી વડે દર્શાવીએ. તો એક વિભાગ કયો લઈશું? એ બી વિભાગ. અને બીજો વિભાગ કયો? બીસી વિભાગ. એ બી વિભાગની ગણતરી કરીશું અને બીસી વિભાગની ગણતરી કરીશું.
તો બોલને આપણે આમ ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકીએ, કઈ બાજુ? ઉપરની તરફ ફેંક્યો, મહત્તમ ઊંચાઈ એટલે બી સુધી પહોંચ્યો, પછી સીધો નીચે આવી ગયો જમીન ઉપર. અહીંયા ઊંચાઈએ પહોંચે ત્યારે લાગતો સમય T1 શોધવાનો, જમીન ઉપર આવે ત્યારે લાગતો સમય T2 શોધવાનો, અને એ બેનો સરવાળો કરો એટલે કુલ સમય આટલા સમયે એ જમીન ઉપર પહોંચે. કારણ કે અહીંથી ફેંકીએ, ઉપર જાય, પછી નીચે આવે એટલે કુલ સમય કેટલો થાય? T1 + T2. તો એક તો આ શોધવાનું છે. મહત્તમ ઊંચાઈ એટલે જમીનથી કેટલી મહત્તમ ઊંચાઈ પહોંચે છે એટલે આ ઊંચાઈ શોધવાની છે. આ ઊંચાઈ h શોધવાની છે. તો એને આપણે ભાગલા પાડી દીધા. એક વિભાગ કયો? AB વિભાગ, અને બીજો વિભાગ કયો? BC વિભાગ. આમાં AB વિભાગ અને BC વિભાગ માટે આપણે ગણતરી કરવી પડે. ચલો હવે આ AB વિભાગ અને BC વિભાગની આપણે ગણતરી કરીએ. તો AB વિભાગ માટેની વાત કરીએ. હવે AB વિભાગ માટે તમે વિચારો, ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવેલો પ્રારંભિક વેગ આપી દીધો છે. પ્રારંભિક વેગ V0 બરાબર કેટલા આપેલા છે બોલો? તો 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. કેટલો છે પ્રારંભિક વેગ? કેટલો છે? તો 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લીધો ને. તો પ્રારંભિક વેગ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. આટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. જ્યારે ઊંચાઈ પહોંચે ધીરે ધીરે વેગ ઘટતો શૂન્ય થાય. મેં નોંધ લખાઈ હતી, યાદ હોય તો તમને. પદાર્થ જ્યારે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેનો વેગ, અંતિમ વેગ કેટલો થઈ જાય? શૂન્ય થઈ જાય. તો V બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ચલો ખબર પડી કે નહીં? ઉર્ધ્વ દિશા છે જુઓ, તો પ્રવેગ એની કિંમત કેટલી? તો G જેટલી લેવાની, 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઉર્ધ્વ દિશા હોય તો નિશાની કેવી લેવાની? માઇનસ. ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ દિશા છે એટલે નિશાની કેવી આવશે? માઇનસ. પ્રવેગની દિશા જો નીચેની તરફ હોય તો પ્લસ લેવાની, ઉપરની તરફ લેવાની, તો માઇનસ. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. વેગની વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવેગ હોય એટલે નિશાની કેવી? માઇનસ. એટલે જ વેગ ઘટતો શૂન્ય થાય છે. માઇનસ છે એટલે, પ્લસ વધતો હોય, માઇનસ છે એટલે ઘટે છે. ઊંચાઈ h એટલે D બરાબર h શોધવાના છે. હવે આ પ્રવેગ અચળ છે ને, તો અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો વાપરવાના છે. હવે કયું સમીકરણ વાપરવું એ આપણે શોધવાનું છે. ચલો હાલો, આપણી પાસે આટલા સમીકરણો છે. એક D બરાબર V0t વત્તા 1/2 AT². બીજું સમીકરણ છે V² - V0² બરાબર 2AD. અને ત્રીજું સમીકરણ છે V બરાબર V0 + AT. D શોધવાના છે. સમયની માહિતી આપી નથી. ચલો સમયની માહિતી આપી નથી તો તમને ફટ લઈને ખબર પડી જાય કે સમયની માહિતી આપી નથી, શોધવાની ધારો કે નથી, તો આ T-વાળા સૂત્રો તો લેવાય જ નહીં. અને D શોધવાનું છે તો હવે તમે કયું સૂત્ર વાપરશો બોલો? જે માહિતી આપી છે એ પ્રમાણે કયું સૂત્ર વપરાય બોલો? V આપી દીધા છે, V0 આપી દીધા છે, A આપી દીધા છે, અને D શોધવાના છે એટલે કે H શોધવાના છે. કયું સૂત્ર વાપરશો બોલો? તો બીજા નંબરનું સૂત્ર આવે કે ના આવે? જો ચેક કરી લો, માહિતી આપી છે પ્રમાણે કયું સૂત્ર આવશે? બીજા નંબરનું સૂત્ર આવે કે નહીં? જો આમાં T આવતો જ નથી તો અહીંયા T જોતોય નથી. બરાબર. D શોધવાનો છે તો D આપી દીધો અને બાકીના 3 ઘટકો આપી દીધા છે. તો આપણે કયું સૂત્ર વાપરીશું? તો બીજા નંબરનું આ સૂત્ર વાપરીશું. ચલો બીજા નંબરનું સૂત્ર વાપરીએ તો આવું લખાય V² - V0² બરાબર 2AD. Vની જગ્યાએ હું 0 મૂકી દઉં તો 0 સ્ક્વેર એટલે 0. V0ની જગ્યાએ 20 મૂકી દઈએ તો 20 વર્ગ બરાબર 2. Aની જગ્યાએ -10 × D બરાબર શું લખીશું બોલો? -400 બરાબર -20D. માઇનસ ઉડી જશે. 400/20 એટલે D બરાબર કેટલા થશે? 20 મીટર. ચલો Dની કિંમત આપણને કેટલી મળી? તો 20 મીટર મળી. તો ભાઈ જમીનથી ઊંચાઈ કેટલી થશે બોલો? તો દડાની જમીનથી ઊંચાઈ કેટલી થશે બોલો? 25 + 20 બરાબર 45 મીટર થાય. તો જો દડાને તમે આમ ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકો તો ઘટતો વેગ શૂન્ય થાય ત્યારે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે તો એ ઊંચાઈ જમીનથી કેટલી? તો 25 તો હતા અને +20 મળી આપણને. ટોટલ ઊંચાઈ કેટલી થાય બોલો? તો અહીં આપણે ટોટલ ઊંચાઈ જો શોધીએ તો એની જમીનથી ઊંચાઈ કેટલી મળશે બોલો? તો 45 મીટર મળે. કેટલી મળે? 45 મીટર મળે. ચલો ખબર પડી ગઈ એટલા સુધી? કમ્પ્લીટ. હવે જો દડાને ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકો એટલે અહીંયા ઊંચાઈએ પહોંચે તેના માટે લાગતો સમય આપણે T1 લઈએ. તો આ T1 શોધવાના છે. તો ઊંચાઈએ પહોંચે ત્યારે સમય T1 શોધવો હોય તો T1 માટે એટલે T શોધવા માટેનું સૂત્ર વિચારો. આટલી માહિતી આપી દીધી છે તો T1 માટે તમે કયું સૂત્ર વાપરશો બોલો? તો જો V આપી દીધા છે, V0 આપી દીધા છે, A આપી દીધા છે, T શોધવાનું તો તમે આ સૂત્ર વાપરી શકો કે નહીં? હવે તો આ DA મળી ગયા એટલે તમે આ સૂત્ર વાપરો તો એ ચાલે. તો આ સૂત્ર વપરાય ને આ વપરાય, બંને વપરાય, યાદ રાખજો. કારણ કે બધી માહિતી આપે છે એ પ્રમાણે તમે આ બે સૂત્રો વાપરી શકો. અહીંયા D નથી પણ હવે D મળી ગયું ને તમને? આ મળ્યો જુઓ.
એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો. તો અહીંયા ઉપરની તરફ વેક્યુમ બિંદુ બી સુધી પહોંચે તેના માટેનો સમય t1 કેટલો થશે? તો સમય શોધવો હોય તો v બરાબર v0 પ્લસ at. vની કિંમત કેટલી? તો 20. v0ની કિંમત કેટલી? તો 0. જો vની કિંમત 20, v0ની કિંમત 0 વત્તા એની કિંમત -10 ઇન્ટુ t. તો આના બરાબર કેટલા મળશે બોલો? પ્રવેગની કિંમત vની કિંમત 0 અને v0ની કિંમત 20. આ રીતે છે, મારી ભૂલ થઈ લખવામાં. તો આ પદના આપણે લઈ જઈએ તો 10t બરાબર 20. તો t બરાબર 20/10. તો કેટલા મળશે? ટીના આપણે t1 વડે દર્શાવી દઈએ. આ t1. તો t1ની કિંમત કેટલી થશે? 2 સેકન્ડ. ચલો, t1ની કિંમત આપણને 2 સેકન્ડ મળી. તો અહીંથી જ્યારે ફેંકવામાં આવે અને જ્યારે બી સ્થાને પહોંચે ત્યારે લાગતો સમય t1 આપણને મળી ગયો 2 સેકન્ડ. અને અહીં જમીનથી બી સુધીની ઊંચાઈ મળી ગઈ કેટલી? તો આ 20 વત્તા 25 બરાબર 45 મીટર. હવે આ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી ક્ષણ પૂરતો બોલ શું થઈ જાય? સ્થિર થઈ જાય. પછી કઈ બાજુ ગતિ કરવા લાગે? નીચેની તરફ. તો એ ક્ષણ પૂરતો બોલ સ્થિર થશે. પછી ગતિ કઈ બાજુ કરે છે? નીચેની તરફ. હવે જો અહીંથી બોલ નીચેની તરફ જો ગતિ કરે તો હવે વિચારો. તો હવે આપણે બીસી વિભાગ માટેની વાત કરીએ. એના માટે t2 શોધવાના છે. તો ચલો બીસી વિભાગ માટેની જો વાત કરીએ, બીસી વિભાગ માટે હવે વિચારો. બીસી વિભાગ માટે જ્યારે ક્ષણ પૂરતો અહીંયા બોલ સ્થિર થાય એટલે પ્રારંભિક વેગ શું થશે? 0, કારણ કે ત્યોગણથી હવે મુક્ત પતન કરે છે. ત્યાર પછી સમય t2 શોધવાના, t એટલે કે t2 શોધવાના છે. હવે બોલની ગતિ કઈ બાજુ? નીચેની તરફ છે. અધો દિશામાં ગતિ કરે છે. અહીંથી બોલ કઈ બાજુ ગતિ કરવા લાગે? નીચેની તરફ. નીચેની તરફ ગતિ કરે એટલે વેગની દિશા થઈ જશે. તો એ બરાબર g બરાબર 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. કેવો લેવાનો? ધન લેવાનો. અધો દિશા માટે પ્રવેગનું મૂલ્ય આપણે ધન લઈશું. સમય t2 આપણે શોધવાનો છે. હવે ટોટલ અંતર કેટલું થાય બોલો? બી થી સી સુધીનું અંતર. તો જમીન સુધીનું અંતર કેટલું? તો આપણે માપી લીધું. કેટલું? 45 મીટર થયું હતું ને. 20 વત્તા 25 એટલે અહીંયા 45 મીટર લખી દઈએ. તો હવે બોલો, ચલો શું કરશો બોલો? તો સૂત્ર કયું આવશે? ટી શોધવાના છે. v0 આપે છે, એ આપે છે. આપણી પાસે સૂત્ર આવું, એક સૂત્ર આવું, v બરાબર v0 પ્લસ at. બીજું સૂત્ર છે d બરાબર v0t વત્તા 1/2 at સ્ક્વેર. અને ત્રીજું સૂત્ર છે v² માઇનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad. v શોધવાનો નથી. તો v વાળા સૂત્રો વાપરવા નહીં. તો પછી તો એક જ સૂત્ર આવવા દે. અને ટી શોધવાનું તો ટી આવી જાય. જો ડી આપી દીધો છે, ટી શોધવાનો છે, v0 આપી દીધા છે, એ આપી દીધો છે, બધી માહિતી આપી દીધી છે. તો આપણે કઈ સૂત્ર વાપરીશું? તો હવે ડી બરાબર શું લખીશું? v0t વત્તા 1/2 at સ્ક્વેર. ડીની કિંમત કેટલી? તો 45. v0ની કિંમત કેટલી? 0 ઇન્ટુ ટી. 1/2 એની કિંમત 10 ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેર. અહીંયા કેટલા થશે? 45. અહીંયા 10/2 એટલે 5 ટી સ્ક્વેર. અહીંયા ઉડશે 45/5 એટલે 9 બરાબર ટી સ્ક્વેર. તો ટીની કિંમત કેટલી? તો 3 સેકન્ડ થાય. આ t2 મળ્યા. કેટલા મળ્યા? ટન આપણે t2 વડે દર્શાવી દીધા. તો જમીન પર પહોંચવા માટે લાગતો કુલ સમય કેટલો થાય બોલો? જમીન ઉપર દડાને પહોંચવા માટે લાગતો સમય ટી બરાબર શું લખીશું? t1 વત્તા t2. t1ની કિંમત 2, t2ની કિંમત 3, 3 ને 2 5, તો 5 સેકન્ડ થાય. તો જમીન ઉપર દડાને પહોંચવા માટે લાગતો સમય કેટલો છે? તો 5 સેકન્ડ છે. કેટલો છે? 5 સેકન્ડ. તો આટલું તમને આવડવું જોઈએ. તો આવો જ એક્સ્ટ્રા દાખલો તમારે જો ગણવો હોય તો હું તમને આપું છું. તમે પ્રેક્ટિસ કરજો એટલે તમને આવડી જશે. ધારો કે આ એક મકાન છે. મકાનની ઊંચાઈ આપણે 40 મીટર લઈએ છીએ. ઉર્ધ્વ દિશામાં દડાને ફેંકવામાં આવે છે. વેગ આપણે લઈશું કેટલો? તો અહીંયા 30 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. તો એ દડો જ્યારે જમીન પર પહોંચે તેના માટે લાગતો સમય શોધો. ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય તમને આપી દઉં છું. g બરાબર 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો એ દડાને જમીન પર પહોંચવા માટે લાગતો સમય શોધો અને દડાની જમીનથી ઊંચાઈ શોધો. એક દડાના જેવો દાખલો, કોઈ ઝાઝો ફરક નથી. તો તમે જાતે પ્રયત્ન કરજો અને આનો જે જવાબ આવે ને લાગતો સમય, એ લાગતો સમય કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. શેમાં લખજો?
કોમેન્ટ બોક્સમાં એ જવાબ તમારે લખી દેવાનો. વિડીયોની જે કોમેન્ટ બોક્સ છે એ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આનો તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે. ત્યાર પછીની જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા જો મુક્ત પતન અથવા મુક્ત પતન પામતા પદાર્થની ગતિની ચર્ચા કરો, હવાનો અવરોધ અવગણો. આની ચર્ચા આપણે ઓલરેડી થિયરીમાં કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર. આ થિયરી છે વન ટાઈપ ઓફ. જુઓ, અને આ થિયરી મેં મસ્ત રીતે તમને લખાવડી હતી. એના સમીકરણો લખાવી દીધા હતા, ત્યાં પછીના આલેખો પણ દોરાવી દીધા છે. તો જે મુક્ત પતન માટેના પદાર્થ માટેના ગતિ સમીકરણ એટલે અહીંયા લખી દઉં છું. આ થિયરી પ્રશ્ન છે જે ઓલરેડી મેં તમને ચલાવી દીધો છે, માટે તમને આવડવું જોઈએ. એના આલેખો પણ મેં દોરાયેલા છે. એક્સ વિરુદ્ધ ટી, એ વિરુદ્ધ ટી, વી વિરુદ્ધ ટી. ઉર્ધ્વ દિશા માટેના પણ એમાં વધારાનું મેં દોરાવ્યું છે તમને. આમાં ખાલી અધો દિશા મુક્ત પતન જ કીધું છે. માટે ફરીથી એ થિયરીનો ટોપિક જે છે આખો તમારે તૈયાર કરી લેવાનું. એ ઉદાહરણ 3.5 કહેવાય. શું કહેવાય? ઉદાહરણ 3.5. પણ તમારે મેં જે થિયરીનો ટોપિક જે લખાયો છે એ પ્રમાણે જ તમારે તૈયારી કરવાની. ખરેખર દાખલો ના કહેવાય, આ શું કહેવાય? થિયરી. ચર્ચા કરો એટલે એ થિયરી છે. ત્યાર પછી બીજા એક દાખલાની આપણે વાત કરી દઈએ. ઉદાહરણ 3.7ની પછી આપણે 3.6ની વાત કરીશું. પહેલાં 3.7 સમજી લો. વાહનનું સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ, ગતિમાન વાહક બ્રેક લગાડવામાં આવે ત્યારે આ બધું એને કીધું છે. સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ વિશે મેં સરસ એવું સમજાવ્યું છે. સ્ટોપિંગ ટાઈમ વિશે પણ સમજાવ્યું છે. તો આમ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ અને સ્ટોપિંગ ટાઈમ વિશે ઓલરેડી જે સમજાવ્યું છે એ પણ એક થિયરીના ટોપિકમાં મેં તમને સમજાવ્યું છે. એ ઉદાહરણ નંબર કયું બની જશે? 3.7 બની જશે. શું બનશે? ઉદાહરણ નંબર 3.7. એક શું કહેવાય? સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સનું આખું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. એનું સૂત્ર મેં મેળવ્યું હતું. v²/2a વાળું યાદ હોય તો તમને આવું આપણે એક સૂત્ર મેળવ્યું હતું. તો મહેરબાની કરી અને એ થિયરીનો ટોપિકમાં ઉદાહરણ 3.7 આવી જાય છે, બરાબર. આ આપણે થિયરી કોન્સેપ્ટ જ છે. આમાં પાછું સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ એટલું જ આપ્યું છે, સ્ટોપિંગ ટાઈમ આપ્યો નથી, બરાબર. તો આપણે થોડું વધારાનું તમને જે ભણાવ્યું છે એના વિશે તમારે થોડુંક ચર્ચા કરી લેવાની, એટલે કે વાંચી લેવાનું અને તૈયાર કરી લેવાનું. તો આમ ઉદાહરણ 3.7 પણ પૂરું થાય છે, ઉદાહરણ 3.5 પણ પૂરું થાય છે. વચ્ચે ઉદાહરણ બાકી રહ્યું કહ્યું તો 3.6 બાકી છે. એના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર. આટલું કામ તમારે પહેલાં પૂરું કરી દેવાનું. પછી આમાં 2 જ ઉદાહરણો બાકી રહે છે. એની સાથે આ ચેપ્ટરના ઉદાહરણો પણ પૂરા થઈ જશે. તો સ્વાધ્યાયનો 1 by 1 દાખલો આપણે લઈશું, બરાબર. એટલે એ પ્રમાણે તમારે તૈયારી કરવાની રહેશે, કારણ કે આ ચેપ્ટર એ જી નીટ માટે અગત્યનું છે. માટે વ્યવસ્થિત રીતે આની તૈયારી કરવી.